안녕하세요. 종로유학원입니다. 이번 웹 세미나에서는 미국 명문대학교 대학원 지원 노하우라는 주제로 이와 관련된 다양한 정보를 제공할 예정인데요. 미국의 명문학교들은 학생들을 선발할 때 한국과는 조금 다른 기준을 가지고 있어요. 워낙 학업 성적이 높은 학생들이 지원하다 보니까 단순히 공부만 잘하는 학생보다는 자신만의 강점, 경험, 스토리가 있는 학생들을 원하고 있습니다. 그리고 합격의 핵심은 학생이 가진 학업에 대한 열정, 전문성, 리더십 등 강점을 소개할 수 있는 에세이 라이팅과 인터뷰에 있는데요. 이번 세미나에서는 이러한 부분들을 어떻게 준비해야 하는지, 그리고 미국 명문 대학의 소개와 함께 최신 진학 트렌드, 그리고 준비해야 할 부분들, 그리고 성공적으로 종로 유학을 통해서 명문대에 진학한 학생들의 후기를 전달드리겠습니다. 궁금하신 부분은 언제든지 Q&A 채팅창에 남겨주시면 최대한 답변을 드리겠고요. 그러면 저희 종로유학원의 정규유학팀 팀장님, 김다니엘 팀장님 모시고 말씀 들어보겠습니다. 인사하시고. 네. 안녕하세요. 종로유학원에서 학위유학 총괄하고 있는 김다니엘 팀장입니다. 먼저 이런 기회를 가질 수 있게 돼서 감사하고요. 오늘 저희가 또 드릴 수 있는 또 도움이 되는 세미나 되기 위해서 또 최선을 다해서 또 정보 드리도록 하겠습니다. 먼저는 시작하면서 저희가 명문대학원 하면 제일 먼저 떠오르는 게 아이비리그일 텐데요. 아이비리그에서 생활하고 있는 우리 학생들의 그 짧은 영상을 보면서 저희도 한번 먼저 그 학생들의 삶을 조금 좀 엿보고 본격적인 세미나로 들어가도록 하겠습니다. I chose to come to the Ivy League because I saw such an awesome opportunity to play the sport I love and also to get a world-class education and really be a student first and also an athlete at a high level. I felt like they appreciated me more as a well-rounded person as opposed to just a blue-chip athlete. Because I didn't have to choose between swimming or school. I could have both. When you get here, you realize kids work harder in everything. They don't just work hard in school, they work hard on the ice. One of my best friends is pre-med and I'm an engineer, and we're in completely different majors, but we're going through the same thing. One of the reasons I chose to come here is because there's just, there's so many things you can be a part of, and you really need to take advantage of that. And it's hard to do, but that's why you come here. And I think we're really lucky that we got a coach who pushes that on us and tries to get guys to go outside of their comfort zone. It's a very cool environment to be in a locker room with guys that not only do you go out on the track and you work hard every day, but you just hear some great discussions in the locker room that you may not hear at other schools. Football players who are going to be these big businessmen, or swimmers who are going to be engineers and everything, and it's just crazy to see that. There's kids who sit down at the table and they're talking about the apps that they're building or the different jobs that they're doing in the summer, and you're just blown away. So it's almost a little humbling too to see the kind of work that people are putting into their academics. There's awesome people all around here, and just to think these are the next leaders of literally the world, but also they're just people. They're going through the same struggle that you are. They're taking the same hard tests as you are, and you guys kind of bond over that. Your teachers are working with you to do as well as you can, and your coaches, and you have such an incredible support system around you that you can definitely be successful in both phases. I've gotten involved in a lot of health groups on campus, a lot of community service groups on campus. And I think that's something I may not have had the chance to do at a school where the balance of academics and athletics was weighed more strongly towards the athletic side. In the Ivy Leagues, I've noticed that everyone already thinks beyond their athletic career, what am I going to do when this is done? But they still have that in mind that they want to go on and be a professional athlete. I think because more students are starting to realize that, the Ivy League is becoming much more competitive nationally, and I think it will continue to become much more competitive. We have so many Olympians. We have a giant wall of All-Americans, and they have all their pictures up. And then you look at them, and not only have they succeeded, but we have people who are in finance, people who are in medicine and in law, doing incredible things. The alumni that come back that have already built themselves give you opportunities, and you're just floored by the way that they want to help you. When you're done at any Ivy League, you have so many opportunities waiting for you. It's rewarding after these 4 years that you're going to have such a great job and these connections that you've made at all of these schools, and
it's awesome. All around, it's awesome. If you want the best combination of academics and athletics, Ivy League's your only choice. Only choice. 네, 안녕하세요. 잘 보셨죠? 저희 그 아이비리그에서 공부하는 학생들의 삶을 잠깐 봤고요. 여러분들 혹시 아이비리그를 명문대학교 하면 아이비리그를 제일 먼저 생각하실 텐데 혹시 아이비리그가 몇 개 학교로 구성되어 있고 어떤 학교들이 포함되어 있는지 혹시 아시나요? 아이비리그는 아는데 아이비리그에 어떤 학교가 포함되어 있는지 사실은 잘 모르시는 분들이 있는데 제가 좀 보여드릴게요. 이렇게 아이비리그가 총 8개 학교로 구성되어져 있고요. 실제로 그 미국 동부에 있는 그리고 그 아이비라는 것 자체가 담장이 덩굴인데 여기 아이비리그 학교들을 가보면 빨간색 건물 벽돌들로 학교들이 구성되어져 있고요. 그리고 정말 그 담장이 넝쿨들이 너무 아름답게 되어져 있어요. 8개 이제 학교인데요. 대부분 아시는 이제 학교들이겠지만 많이 모르시는 게 여기 달트마우스라는 이 작은 이렇게 작지만 강한 리버럴 아트스쿨에 대해서는 잘 모르시더라고요. 그리고 또 요즘은 아이비리그를 필적하는 또 아주 명문 대학교가 있죠. 매사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지라고 하는 MIT. 저는 개인적으로 MIT를 이제 갔었는데요. 당연히 하버드 근처에 있으니까 이렇게 갔었는데 가서 사진 찍어 오려고 그랬는데 이렇게 가서 이렇게 하버드 같이 그런 예쁜 교정을 기대하고 갔는데 꼭 정말 공장과 같은 그런 분위기였어서 마땅히 사진 찍을 곳을 찾지 못하고 그냥 왔었던, 하지만 전 세계 그 공화학의 최고의 석학들과 그 학생들이 모여서 연구하며 공부하고 있는 그런 학교입니다. 그리고 최근에 이 동부에 있는 학교들을 필적하는 실리콘밸리를 또 기반으로 해서요 하고 있는 학교가 스탠포드 유니버시티가 최근에 아이비리그와를 필적하는 학교로 굉장히 떠오르고 있는 그런 학교들이 되겠습니다. 오늘 이 웹 세미나를 통해서는요 크게 그 5가지에 대해서 말씀을 드릴 거예요. 첫 번째는 최근 동향에 대해서 설명을 드리려고 하고요. 그리고 두 번째는 이번 세미나의 핵심이라고 생각이 되는데요. 한국과는 다릅니다. 한국과는 다른 그런 시스템으로 학생들을 선발하는데요. 우리 명문 학교들이, 대학원들이 어떠한 기준으로 학생들을 선발하는지, 그리고 또 어떤 눈으로, 어떠한 뷰로 우리 국제 학생들을 바라보는지, 그리고 그렇다면 여러분들은 지금 이 미국 명문 대학원을 희망하고 있는 여러분들은 어떠한 전략을 가지고 준비를 해야 되는지, 그리고 종로여학원은 어떻게 도움을 주는지 이렇게 안내해 드리려고 합니다. 그럼 본격적으로 먼저는 최근의 경향에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 명문대학교의 그 표본이라고 할 수 있는 그 아이비리그 잠깐 살펴보면 최근 정보입니다. 하버드, 예일, 프린스턴 같은 경우는요, 그 미국에서는 만점, 내신 만점을 4.0이라고 보거든요. 그리고 이제 SAT 만점이, 미국 수능 만점이 1600점인데요. 이렇게 보면 내신 만점, 그리고 수능 만점자가 60%가 떨어졌어요. 이 한국의 내신 1등급 그리고 수능 만점자가 60% 떨어졌다고 하면 잘 이해가 안 가실 텐데 이렇게 지금 그런 팩트가 나와 있습니다. 그리고 대학원으로 치면 4.0 양점, 5레이를 받고 그리고 토플 GRE 만점인 학생들이 60% 이상 떨어졌다는 얘기예요. 두 번째 보면 스탠포드, 서부에 있는 스탠포드 같은 경우는 이렇게 만점 학생이 70%가 떨어졌습니다. 이렇게 떨어졌다는 걸 보면 먼저 좀 캐치하셔야 될 것이 점수로만 가는 게 아니다. 우리나라 같은 경우는 아시아권은 점수가 가장 중요하거든요. 근데 이렇게 점수만으로 가는 게 아니다라는 걸 일단 볼 수 있고요. 그다음에 두 번째 좀 표를 보여드리고 싶은데요. 여기 보시면 보통 아이비 리그들, 그다음에 MIT, 스탠포드 같은 경우는 보통 한 적게 지원하면 3만 명, 그리고 많게 지원하면 4만 명 정도가 매년 지원을 하는데요. 합격률이 한 5%에서 적게는 5%에서 많으면 한 15% 정도 합격률을 보이고 있고요. 그러니까 한 4만 명 지원해서 한 5%, 10%라고 하면 정말 적은 수의 학생들이 선발이 되고 있고요.
그리고 여기서 보시면 2019년 작년 기준입니다. 최신 기록 그 기준이니까요. 2019년 기준으로 봤을 때 10년 전의 합격률을 이렇게 보면 2009년도 합격률을 보면 거의 2배예요. 거의 2배의 학생들이 지원하고 합격률을 보였는데 이게 10년이 지난 지금은 그 합격률이 이렇게 그러니까 반 이상 이런 더 합격하는 게 어려워진 그런 트렌드를 볼 수 있습니다. 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 어떤 미국의 어떤 경제적인 그런 상황도 볼 수 있고요. 특히나 영미권 같은 경우는 학교의 레퓨테이션, 학교의 이름보다는 본인의 어떤 전공, 그리고 정말 공부한 학생들만 학교를 가는 그런 시스템이었는데 점점점 학교의 이름과 그리고 좋은 학교들을 선호하는 트렌드로 변해가고 있다는 걸 읽을 수 있고요. 그래서 이렇게 잠깐 보여드린 이 자료들을 통해서 저희가 캐치할 수 있는 건 어렵다. 명문대학교를 들어가는 게 어렵다. 그리고 점점점 어려워진다. 하지만 여기 보면 5%에서 15%의 학생들이 있습니다. 지금 이 세미나에 참석하고 계신 분들한테 희망의 메시지를 드리고 싶어요. Why not me? 왜 저희는 안 되겠어요? 왜 여러분들은 안 되겠어요? 어렵지만 불가능하지 않고요. 하지만 어렵기 때문에 잘 준비해서 도전해야 되고 그 5%에서 15% 이 사이에 여러분들이 들도록 최선을 다해서 도전하고 시도해야 된다는 그 메시지를 드리고 싶습니다. Why not me? Why not you? 두 번째는요. 그렇다면 이런 명문 대학교 대학원들이 어떻게 학생들을 선발하느냐? How do they evaluate student? 이 부분에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째는 크게 두 가지 기준이 있습니다. 첫 번째는 아카데믹 프로파일이라는 기준이 있고요. 아카데믹 프로파일이라는 이 기준은 또 두 가지 기준으로 나뉘어져요. 먼저 GPA 내신일 거고요. 기본적으로 명문 대학원에 진학하는 학생들의 그 내신은요, 거의 아까 만점자들도 떨어질 정도라고 하면 굉장히 높습니다. 굉장히 높고요. 일단 내신을 보고요. 그다음에 두 번째는 Standardized Test Score를 봅니다. 그 시험인데요. 이 시험이 또 두 가지로 나뉘어지고요. 모든 국제 학생들은 토플이나 IELTS와 같은 영어 능력 시험을 봐야 돼요. 그리고 국제 학생이 이 영어 능력 시험에서 높은 점수를 받으면 받을수록 많이 유리합니다. 그리고 두 번째는 Standardized Test Score에서 두 번째는 이렇게 보면 미국 대학교를 진학하기 희망하는 학생들은 SAT나 ACT, 미국 수능을 봐야 되고요. 그다음에 기본적으로 일반 대학원을 진학하려고 하는 분들은 GRE, 그다음에 경영대학원은 GMAT, 그리고 메디컬 스쿨은 MCAT, 그리고 러스쿨은 LSAT 이런 지원하려고 하는 학교에서 요구하는 시험들을 보게 되실 거예요. 그래서 먼저는 아카데믹 프로파일이라는 기준으로 학생들을 판단을 합니다. 이 부분은 아시아도 이렇게 판단을 하고요. 그런데 아시아와 이 미국 영미권과의 차이는요. 아시아는 이게 전부예요. 그래서 저희가 지금 현재 한국에서 아시아에서 좋은 명문 대학교를 가기 위한 웹 세미나라면 이 부분 공부하시라고 할 것 같아요. 높은 점수를 받으시라. 그게 가장 중요한 전략입니다. 그런데 이 영미권은 그렇지 않아요. 이게 반 이상이 되지 않아요. 이게 만점인 학생들이 매년 60%, 70%가 떨어져요. 그 이야기는 또 다른 중요한 기준이 있다는 거거든요. 그 두 번째 기준은요. 우리 아시아에 없는, 우리 한국에 없는 기준이에요. 그게 뭐냐면 퍼스널 프로파일이라는 기준입니다. 퍼스널 프로파일이라는 건요. 조금 쉽게 이야기하면 스토리예요. 스토리 라인이라는 건데 질문을 하는 겁니다. 학교에서 묻는 거예요. Why we must let you in? Why we should let you in? 왜 뽑아줘야 되는지, 우리가 왜 학생을 선택해야 되는지 그 이유를 알려달라고 하는 겁니다. 그래서 이 미국에 있는 이 명문 학교들은요, 물어요. 이런 학업적인 부분을 보고요. 그리고 두 번, 이런 단면적인 면만을 보는 게 아니라 학생의 전반적인, 홀리스티컬리 학생을 파악하고 그 합격자를 선발하고 있습니다. 그러면 이 퍼스널 프로파일, 이 본인의 이 스토리, 나를 뽑아줘야 될 이유가 이거예요 라는 이 스토리를 어떻게 학교에 알려주냐면 Statement of Purpose, 에세이입니다. 그래서 많은 학생들이
제가 실제로 학생들을 상담하다 보면 많이 쓰는 표현이 자기소개서라고 하거든요. 근데 절대로 자기소개서가 아니에요. 질문이 Who are you가 아니에요. 질문은 Why we must let you in. 왜 우리가 뽑아줘야 되는지를 묻는 건데 질문이 이 질문인데 답은 내가 누군지예요. 그래서 저희가 만나보는 그런 학교 관계자들의 이야기는 아시아에서 오는 이 에세이, 이 STEM on Purpose가 너무너무 중요한데 대부분 자기소개서라고 하는 거예요. 질문이 Who are you? 당신이 누구인지 알려달라고 하는 게 아니고요. 왜 뽑아줘야 되는지를 묻는 그 질문에 맞는 답을 써서 한 장 정도로 여러분들이 SOP를 잘 써야 됩니다. 이 작업이요. 미국 현지에서도 학생들이 1년 이상 걸리는 작업이에요. 어떻게 쓸까 고민하고 썼다가 지우고 또 주변에 물어보고 확인하고 또 쓰고 지우고 1년 정도 걸리는 자기소개서라는 오늘 저희 웹 세미나를 통해서 여러분들이 좀 기존의 시각을 좀 바꾸셔야 될 텐데 그중에 첫 번째 하나가 자기소개서라는 개념을 없애버리셔야 돼요. STEM on a purpose. 왜 나를 뽑아줘야 되는지가 질문인 에세이를 학교에 전달해야 됩니다. 그리고 두 번째는요. recommendation letter. 이 부분의 중요성은요. 제가 이 웹 세미나를 끝날 때까지 이거 얘기만 해도 부족할 만큼 중요해요. recommendation letter가 GPA만큼 중요하고요. recommendation letter가 TOEFL만큼 중요하고 SAT만큼 중요하고 GRE만큼 중요하고 심지어 SOP만큼 중요해요. 근데 이거에 대한 중요성을 몰라요, 잘. 왜냐면 저희 아시아는 이런 추천 문화가 아니기 때문에요. 그래서 많은 학생들이 이 중요성을 모르고 대충 부탁해요. 그러다 보니까 대충 부탁을 받아요. 이 추천하는 분들이 대충 부탁을 받으니까 또 대충 써주세요. 그래서 우리 학교 관계자들의 얘기가 여기 안에 포함되어져 있는 점수가 있어요. 그런데 점수를 주고 싶어도 점수를 줄 수가 없는 거예요. 그래서 추천인은 이 recommendation letter는 너무 중요하다. 그래서 단 한 가지 예로 저희가 이제 원서를 쓰게 되면 그 모든 원서에 꼭 질문이 나오는 게 어떤 부분을 묻냐면 우리 학교의 졸업생 중에 당신의 가족이 있습니까? 라고 물어요. 그럼 거기에 졸업자 중에 우리 가족이 있다라고 하면 그 학교와 커넥션, 이 recommendation이 그 연결고리가 생기게 되는 거거든요. 그러면 일반 제너럴 어드미션에서 레가시 어드미션이라는 그런 시스템으로 바뀌어져요. 그렇게 됐을 때는 그런 케이스의 학생들은 합격률이 일반 전형에 비해서 30배가 높습니다. 그러니까 뭔가 연결이 있고 커넥션이 있었을 때 합격률이 굉장히 많이 올라간다고 하는 그만큼 이 추천서가 중요합니다. 그래서 여러분들이 추천서를 받을 때 반드시 여러분들의 퍼스널 프로파일을 잘 이해한 분이 그것과 관계가 있는 분이 아주 디테일하게 써주셔야 돼요. 이 부분 꼭 명심하셔야 되고요. 그리고 여러분들의 레주메, 그리고 상 받은 거, 가족과의 관계 등등등에서 왜 나를 뽑아줘야 되는지, 왜 다른 친구가 아니라 나를 뽑아줘야 되는지를 학교에 심플하지만 그런 뷰티풀하지만 파워풀한 스토리를 학교에 전달해줘야 됩니다. 그래서요. 오늘 여러분들이 웹 세미나를 통해서 꼭 여러분들의 꼭 새기셨으면 하는 픽처가 이거예요. 명문대학교, 대학원의 그 입시 시스템을 사진을 지금 이렇게 나와요. 그래서 여기 보시면 먼저는 아카데믹 레이팅으로 학교에서 한 25% 정도의 비중을 두고요. 그리고 시험 또 토플이나 여러분들이 지원하는 프로그램에 맞는 시험 25%, 그다음에 에세이가 한 25% 되고요. 그다음에 레코멘데이션 레터가 25% 정도 됩니다. 그래서 제가 실제로 많은 학부모님들과 그리고 또 우리 학생들을 만나보면 질문을 받아요. 그 데니얼 팀장님, 제 내신이 이렇게 되고요. 제 GPA가 이렇게 되고요. 시험 성적이 이렇게 되는데 어느 학교 지원이 가능해요? 그 질문은 한국이라면, 아시아라면 도표가 나올 수 있는데 이 영미권은 도표가 나올 수가 없어요. 왜냐하면 그건 반밖에 안 되기 때문에. 여러분들의 에세이와 여러분들의 추천서와 이 퍼스널 레이팅 이 부분이 50% 이상이 되기 때문에 여러분들의 전반적인 것을 고려해서 학교가 선발하게 됩니다. 그리고
이 픽처를 꼭 기억하시고요. 오늘 이 웹 세미나에서 여러분들이 반드시 꼭 새겨야 될 픽처입니다. 그리고 여러분들이 지금 참석 중에 계신 우리 세미나에 참석하신 학생분들이 다 전공과 지원하는 학교들이 다를 텐데요. 간단하게만 좀 설명드리면 이 그림에 혹시라도 여러분들이 엔지니어링에 관심이 있다. 엔지니어링은 아카데믹 레이팅이 더 중요하고요. 그리고 늘 좀 지원자가 많은 비즈니스 같은 이 문과 쪽은 퍼스널 레이팅이 더 중요하고요. 그리고 여러분들이 전문 대학원, 그다음에 뭐 건축학, 의대 이런 전문 프로그램은 여기 보면 테스트 스코어가 굉장히 중요한 포션을 차지하고요. 그리고 그런 큰 흐름 가운데 또 학교들마다 예를 들어서 서부에 있는 UC 계열 같은 경우는 우리 GPA 여러분들 내신 중요한 과목들에 더 가산점을 주는 시스템으로 뽑고 있고요. 그래서 여러분들이 지원하려고 하는 전공들 그리고 학교들마다 이런 다양한 시스템을 가지고 학생들을 선발하고 있습니다. 그래서 이 그림을 기억하시는 가운데 그렇다면 조금 더 깊이 들어가면요. 이제 아이비리그와 우리 명문 대학원이 레이팅 시스템이 어떻게 되냐면 먼저는 아카데믹 레이팅을 먼저 매깁니다. 학생의 아카데믹한 부분을 프로파일을 가지고요. 1부터 9까지 점수를 매기고요. 9가 가장 높은 거예요. 9가 가장 높고요. 그리고 퍼스널 레이팅을 통해서 1부터 9까지 매깁니다. 그래서 9가 가장 높은 점수가 되고요. 그렇다면 여기서 보통 먼저는 아카데믹한 부분에 있어서 9 out of 9 가장 높은 점수를 받는 그런 학생들이 어떤 학생들이냐면요. 그래서 지금 이러한 부분을 보면서 여러분들이 지금 현재 이런 명문 아이비리그나 이런 곳에 지원 가능한 학생인지 본인 스스로 셀프 체크가 되실 거예요. 기본적으로 당연히 고등학생들은 그러니까 1등급이 될 거고요. 1, 2등급, 적어도 1, 2등급이 될 거고요. 그다음 대학교 다니시는 분들은 당연히 거의 All A가 되실 거고요. 그리고 듣는 수업들이 우리 고등학생들 같은 경우는 조금 더 어려운 전공 과목들을 듣거나 그리고 국영수 과목에 더 점수가 높은 학생들 그리고 우리 대학생들 같은 경우는 교양보다는 또 대학원에서 공부하고자 하는 그 전공에 대한 그 점수가 높은 학생들을 더 선호합니다. 그리고 당연히 SAT나 뭐 GRE나 GMAT 가장 높은 점수를 받은 학생들일 거고요. 그리고 또 하나는 이런 친구들이 있어요. 수업에서만 공부를 하는 것이 아니라 본인이 공부하고자 하는 그런 프로그램을 학교를 넘어서 공부를 하는 학생들이 있어요. 뭐 요즘 최근에 MOOC 프로그램 통해서 뭐 콜세라라든지 이런 프로그램에서 여러분들 가입해서 그 분야에 대해서 수업을 듣고 요즘 다 수료증 받거든요. 그래서 학교를 넘어서 학교 울타리를 넘어서 더 공부하고 또 거기서 좋은 점수를 획득하는 학생들이 있습니다. 그런 학생들에게 가장 높은 점수인 9점의 점수를 주고 있고요. 그리고 퍼스널 레이팅에서 9 out of 9 이 부분은요. 그런 학생들이 있습니다. 논문을 쓰는 학생들이 있어요. 고등학생들도 있고요. 뭐 대학생들은 뭐 당연히 더 많이 있고요. 그래서 1저자, 2저자, 뭐 1저자면 가장 좋고요. 하지만 그렇게 논문들을 발표하는 학생들이 있습니다. 그리고 상을 받는데 가능하면 교내에서 받는 상도 물론 좋지만요. 교외, 그러니까 전국적인 레벨의, 내셔널 레벨의 상을 받는 친구들이 있어요. 그리고 또 어떤 경우는 그런 커뮤니티 서비스 프로그램, 예를 들어서 봉사단체라든지 어떤 단체나 기관들을 만들어서 운영하는 파운더인 학생들이 있어요. 이런 리더십을 굉장히 높이 평가하는 그런 학교들의 분위기가 있기 때문에 이렇게 그런 어떤 봉사단체라든지 어떤 본인의 그런 분야에 있어서 어떤 그런 클럽이라든지 그런 단체들을 만들어서 운영하는 학생들이 에게 높은 점수를 또 주고 있고요. 그리고 한국 학생들은 많이 없는데 그 페이턴트라고 하는 거는 가끔 이렇게 특허를 받는 학생들이 있어요. 혹시 여러분들 그 분야에 어떤 특허를 받는 학생들이 있다. 그랬을 때는 굉장히 높은 점수의
퍼스널 레이팅을 받게 됩니다. 그리고 대학원을 진학하는 학생들은요, 특히나 이제 MBA 같은 경우는 적어도 3년에서 5년 정도 이상의 그 경력을 대부분 요구하고요. 학교에서 그 경력을 리퀘어먼트로 요구하는 학교들도 있지만 대부분은 그렇지는 않거든요. 하지만 실제로 어드미션 오피서들의 그런 피드백을 들어보면 적어도 그 분야에 한 3년, 한 5년 정도의 일한 경력이 대학원을 갈 때는 굉장히 중요한 요소로 작용하게 됩니다. 다음은요, 우리 국제 학생들을 바라보는 우리 이 학교들이, 그 명문 학교들이 국제 학생들을 바라보는 뷰가 있어요. Special Consideration for International Student. 왜 우리 국제 학생들을 굳이 뽑느냐? 왜 영어가 퍼펙트하고 현지에서 보면 만점인 그런 학생들 60%, 70% 떨어뜨리면서까지 왜 국제 학생들을 뽑느냐? 그 이유를 이해하는 게 중요하거든요. 그래서 그 이유, 그 advantages as an international student, 이 부분을 이해할 때 저희가 거기에서 혜택을 받을 수 있어요. 그러니까 여기서 이해해야 될 거, 오늘 우리 지금 참석하시는 학생분들이 꼭 알고 가셔야 될 두 번째 이유, 왜 국제 학생을 뽑느냐? 왜 이 명문 대학교에서 굳이 만점인 그 미국 학생들까지 떨어뜨리면서까지 우리 국제 학생들을 뽑냐면, 첫 번째, diversity, 그 다양성 때문이에요. 다양성 때문에 국제 학생을 뽑는다. 우리 이 명문 대학교에서 여러분들을 뽑는 사람들은 교수님들이 아니에요. 교수님들이 아니고 어드미션 오피서들이 뽑거든요. 이 어드미션 오피서들의 그 뷰에는 늘 이런 고민이 있어요. 어떤 학생들을 뽑아야 그 학생들이 모여서 다양한 배움을 하고 다양한 교육을 경험을 하게 할 수 있을까? 이게 굉장히 중요한 질문이에요. 그래서 우리나라 아시아 같은 경우는 다방면에 잘하는 학생들을 뽑아요. 그런 팔방미인이라고 하잖아요. 근데 이 영미권에서는 그 모든 걸 잘하는 학생들을 선호하지 않습니다. 한두 가지라도 그 분야의 특출난 그 스페셜리스트를 굉장히 높이 평가하고요. 그래서 국제 학생들을 이렇게 뽑아서 데리고 오는 이유는, 합격시켜주는 이유는 다양성을 확보하기 위해서요. 그 미국 학생들이 모여서 같이 공부한 학생들이 여러분들을 통해서 배울 수 있는 게 무엇인지, 그 확보할 수 있는 그 다양성 때문에 여러분들에게 합격의 기회를 주는 거예요. 그래서 이 diversity, 이 다양성 때문에 국제학생을 뽑는다라는 걸 이해하시고요. 그래서 더 잘 깊이 들어가면 미국 학생들과 또 국제 학생들을 따로 분리해서 뽑아요. 그리고 더 나아가서는 모든 학교들, 모든 나라, 그래서 중국 학생들 몇 명, 인도 학생들 몇 명, 한국 학생들 몇 명, 이렇게 각 나라별로 할당되어져 있는 쿼터가 있다고 여겨지고 있어요. 그래서 국제 학생들 안에서도 그 숫자와 점수와 이런 것만 보면 중국 학생들, 인도 학생들 수가 너무 많기 때문에 다른 나라 그 국제 학생들의 설 자리가 없을 거예요. 그런데 다양성을 확보하기 위해서 중국 학생들, 인도 학생들도 수를 제한하고요. 다양한 학생들을 뽑으려고 학교에서 노력을 하고 있습니다. 그래서 두 번째 중요한 포인트, diversity, 다양성 때문에 국제 학생을 뽑는다고 하는 걸 오늘 꼭 기억하시고요. 그래서 보면 그 미국 현지 학생들과 우리 국제 학생들을 뽑는 그 기준들이 다른데, 그 다른 기준을 조금 정리해 보면, 첫 번째는 국제 학생들은 academic performance and essays are most important. 아까 그 그림 기억하시죠? 우리 학업적인 부분과 에세이들을 통해서 왜 나를 뽑아줘야 되는지, 왜 다른 학생들이 아니라 나에게 그 기회를 주어야 하는지를 설명하는 이 부분이 입학을 결정하는 데 가장 중요한 요소가 됩니다. 두 번째는요, extracurricular activities, 그 학업 외 활동들인데요. 미국 친구들은 이게 학업적인 academic performance와 에세이만큼 중요해요. 그런데 국제 학생은 이게 그것만큼 중요하진 않아요. 왜냐하면 국제 학생들은 고등학생, 특히 고등학생들 같은 경우는 이런 기회를 많이
갖지 못한다는 걸 잘 이해하기 때문에, 심지어 대학교를 다니는 학생들 같은 경우도 이런 경험이 있는 친구들이 많이 없다는 걸 이해하고 있어요. 하지만 지금은 트렌드가 점점 변화가고 있기 때문에 extra curricular activities도 점점 더 중요해지고 있다는 것을 잘 이해하실 필요가 있고요. 그다음에 세 번째는 영어입니다. Essays critical to show mastery of English. 굉장히 중요해요. 이 부분은 에세이를 통해서 우리 어드미션 오피서들이 봅니다. 왜 뽑아줘야 되는지 그 이유도 보지만요. 학교에 들어왔을 때 그 영어로 공부할 준비가 되어져 있는지, 영어가 이미 준비가 끝났는지를 그 에세이를 통해서 파악해요. 그래서 그 에세이에 있는 그 영어 표현들, 그리고 에세이를 풀어가는 그 논리적인 부분들도 이미 영어가 마스터 됐다고 하는 이런 부분들을 잘 학교에 설명을 해야 됩니다. 그래서 여러분들이 이제 원서를 넣게 되면 이렇게 그 미국 학생들과는 다른 이러한 세 가지 큰 크라이테리아, 이런 세 가지 기준 하에 여러분들이 입학 사정이 되실 거예요. 네. 그래서 자, 그렇다면 저희가 웹세미나 오늘 이 짧은 시간에 모든 정보를 다 드릴 수 없기 때문에 가장 중요한 정보들 중심으로 드리고 있는데요. 자, 그렇다면 여러분들은 지금 어떻게 준비를 시작하셔야 할까요? Strategic positioning from your position. 여러분들 그 상황에서는 어떻게 준비를 하셔야 되냐면요. 첫 번째, have a strategy. 가장 중요합니다. 전략을 가지셔야 돼요. 저희가 만나보는 많은 학생들이 보면요. 혼자 준비하다가 상담을 받는 경우도 있고 처음부터 하는 친구들도 있는데요. 의외로 전략 없이 도전하는 친구들이 너무 많아요. 그래서 이거는 굉장히 좀 의외로 여기 받아들여질 때가 많이 있어요. 심지어 요즘은 운동을 해도 PT 받고 계획을 세웠는데 이게 인생이 걸린 문제인데 계획이 없어요. 이제 유학을 하는 또 대학원을 진학하는데 여러분들에게 맞는 전략을 반드시 가지셔야 됩니다. 전략을 가지고 계획을 세우고 좋은 계획과 전략 하에 여러분들이 준비를 해 가셔야 돼요. 그리고 미국 현지에 가면요. 실제로 명문대 가 보시면 제일 많이 있는 그 인종, 이제 주위시 그 유태인들이거든요. 유태인들이 보통 한 40%가 돼요. 이 친구들은 어렸을 때부터 그런 사설 에듀케이션 컨설턴트의 도움을 받아서 이 전략을 가지고 준비를 합니다. 그리고 공부하는 중국, 인도 친구들도 너무나도 당연하고요. 첫 번째, 전략을 꼭 가져야 된다. 그 두 번째, be a specialist. 여러분들 가져야 할 전략 중에 가장 중요한 전략이 스페셜리스트가 되시는 거예요. 아까 잠깐 말씀드렸지만요. 어드미션 오피서들이 여러분들을 뽑을 때 여러분들 한 명만 보는 게 아니에요. 여러분들과 같이 공부할 친구들, 그 새롭게 구성될 그 클래스룸을 전체적인 걸 고려하고 뽑아요. 그런데 여러 가지를 다 잘하는 학생들을 선호하지 않아요. 한두 가지만이라도 여러분들의 그 특징, 여러분들의 그 스페셜티를 갖고 있는 그 스페셜리스트들을 선호합니다. 그래서 이 어드미션 오피서들이 바라는 그런 가장 이상적인 새롭게 구성되는 클래스를 들으면요. 모든 스페셜리스트들이 모여서 한 자리에 모여서 well-round, 다양한 교육과 경험을 할 수 있는 그런 새로운 클래스룸을 바래요. 여러분들이 이 지금 웹세미나 참여하고 계신 분들이 한번 지금 이 자리에서 생각을 좀 해보세요. 나의 스페셜티가 무엇인가? 다른 친구들이 가질 수 없는, 나를 뽑아줄 수밖에 없는 교수님들이 아니라 이 어드미션 오피서들이 봤을 때 나만이 가질 수 있는, 또 다른 그 같이 공부하게 될 학생들이 나에게서 배울 수 있는 그 나만의 스페셜티가 무엇인지 이 부분을 한번 좀 생각해 보시는 그런 계기가 되기를 바랍니다. 그리고 세 번째는요. Choose right schools and major. 이거는 눈치 작전이라는 표현이 익숙한데 눈치 작전이라고까지 얘기하는 거 좀 그렇고요. 이런 학교들이 있어요.
국제 학생들을 선호하는 학교들이 있어요. 그리고 또 이런 학교들이 있어요. 학교들마다 워낙 다 뽑는 시스템이 다르기 때문에 여러분들 개개인의 강점들이 있어요. 여러분들 개개인의 강점에 더 가산점을 두는, 더 포인트를 주는 여러분들 같은 유형의 인재들을 선호하는 학교들 리스트들이 있어요. 그래서 여러분들에게 맞는 학교 학교 리스트가 나와야 되고요. 그리고 전공이 또 나와야 됩니다. 그래서 전공은요, 그러니까 국제 학생들을 선호하는 전공들이 있어요. 예를 들면 비즈니스여도 일반적인 비즈니스보다 인터내셔널 트레이드 같은 경우는 당연히 국제 학생들을 더 선호하고요. 그리고 또 그런 경우들도 있어요. 여러분들이 그런 국제 학생을 선호하는 메이저 이런 전공을 떠나서 저는 반드시 이거를 공부하고 싶어 하는 학생들은, 그런데 저희가 만나보면 모든 학생들이 그 과를 바로 진학하기 좀 힘들 것 같은 학생들은 조금 더 수월하게 받아주는 전공을 선택한 후에 내부적으로 인터널에 트랜스퍼하는 것도 좀 전략을 세우기도 합니다. 그래서 여러분들에게 맞는 학교, 전공을 선택하는 것이 굉장히 중요한 스트래테직 포지셔닝이 되실 거예요. 자, 지금부터 오늘 웹세미나에 참여하신 분들은요, 대부분 본격적으로 이제 준비를 하겠다라고 시작을 생각하시는 분들이 대부분이실 거라고 파악이 되는데요. 제가 이 3가지 질문을 하겠습니다. 전략이 있으신가요? 두 번째, 다른 사람에게 없는 여러분들만의 스페셜티가 무엇인가요? 그리고 여러분들의 강점을 높이 평가하는, 그리고 여러분들이 공부하고자 하는 그 메이저가 그 여러분들에게 맞는, 여러분들에게 핏한 그런 메이저인가요? 이 3가지 질문을 드리면서 이 3가지 질문을 토대로 여러분들이 본격적인 준비를 시작하셔야 돼요. 저희가 도움을 드리는 부분은요. 그래서 저희가 이제 종로유학원이 어떻게 이제 도움을 드리는지 잠깐 이제 간단하게라도 설명을 드리면, 물론 저희가 전략을 같이 세워드립니다. 학생들마다 만나보면 먼저는 본인이 생각하는 본인의 강점들이 많이 있잖아요. 장점들이 많이 있을 텐데 그 장점들이 학교에서 봤을 땐 장점이 아닌 경우가 많아요. 학생이 생각할 때, 그리고 이 한국의 아시아의 뷰로 봤을 땐 강점이 될 것들이 이 영미권의 특히 어드미션 오피서들이 봤을 땐 그것들이 강점이 아니에요. 그래서 여러분들이 갖고 있는 강점 중에 내세워야 할 그 강점이 무엇인지, 그 강점을 중심으로 여러분들의 그 스페셜티를 세우고 이 전략을 함께 세워드립니다. 그리고요, 여기 보면 personal statement, 그다음에 essays, recommendation letters and resume 등등 여러분들이 만들어야 될, 학교에 제출해야 될 그 컨텐츠들이 있어요. 이런 부분을 같이 의논하고 같이 계획하고 또 그걸 풀어나가는 과정의 논리와 영어적인 그런 표현들도 그 어드미션 오피서들이 봤을 때 준비가 됐구나. 이 학생이 와서 공부하기에 부족함 없이 준비가 된 학생이다라는 거를 알려줄 수 있을 정도로 같이 준비를 합니다. 그리고 또 원서가 저희가 넣으면 끝이 아니에요. 이런 명문 프로그램들은요, 원서를 넣으면 학교들에서 굉장히 질문들이 많아요. 질문들이 많은데 그런 질문들에 있어서 잘 대답을 해야 됩니다. 그래서 대부분 저희 한국 학생들 같은 경우는 이메일 문화가 아니에요. 대부분 그 인스턴트 메시지만 주로 주고받기 때문에 학교에서 그런 질문들을 이메일로 주거든요, 대부분. 근데 이메일을 점검하지 않기 때문에 기회를 놓치는 학생들도 많이 만나게 돼요. 그러니까 학교에서 그 질문들이 왔을 때 그런 질문들을 우리가 어떻게 긍정적으로 대답해야 될지, 그리고 대답하면서 여러분들의 약점을 덜 부각되게끔 만드는 그런 작업들도 저희가 도움을 드리고 있습니다. 저희가 40년 동안 종로유학원에서 40년 동안 학생들을 도움을 주면서 케이스들이 얼마나 많겠어요. 나눌 케이스도 너무 많을 텐데 오늘 제가 간단하게 한 2명 정도만 좀 케이스를 좀 준비해 봤는데요.
이 친구는 이제 남학생이고요. 이 친구는 대학원, 교육대학원을 간 학생인데요. 남학생이고요. 군대를 갔다 왔습니다. 한국에서 영어 교육 이제 4년제 졸업하고 군대 갔다 와서 지방에서 입시학원 선생님을 몇 년째 하고 있던 학생이었고요. 그래서 이제 그 만났을 때 처음엔 인상 상담부터 시작이 됐었고요. 그리고 이 친구의 목표는 미국에 한 100위권 정도 되는 그런 학교에 가서 좀 그래도 미국 유학 갔다 왔다 해서 좀 본인의 그런 커리어를 좀 새롭게 하기를 희망하는 학생이었습니다. 저희도 처음에 만났을 땐 한 100위권 정도가 맞다라고 생각을 했는데 이 학생을 파악해 가면서 이 학생은 첫 번째 그 대학교 다니면서 굉장히 성실한 학생이었기 때문에 거의 다 A를 맞았어요. 그런데 하지만 마땅히 학교를 다니면 지금 현재 상황이 뭐 아주 유명한 회사를 다니고 있는 것도 아니고 뭐 좀 그런 어떤 그런 직업적인 부분에서 조금 이렇게 좀 약한 부분이 있었던 학생인데 이 친구를 도와주면서 아주 흥미로운 사실을 발견했던 게 이 친구가 대학을 다니면서 몇 명 뭐 선후배들과 온라인 에듀케이션 회사를 만들었어요. 그래서 온라인으로 국어를 교육하는 파트도 있고 수학을 교육하는 파트도 있고 이 친구가 맡았던 거는 영어였어요. 영어 파트를 온라인으로 교육하는 그런 프로그램을 만들어서 몇 년째 운영을 하고 있었는데 이 친구가 이걸로 수익이 거의 나지 않았기 때문에 처음에는 저희한테 본인의 이야기로 알려주지도 않았던 하지만 이 영미권, 이 어드미션 오피서들이 봤을 때 이 파운더라는 거 그리고 온라인 에듀케이션이라는 거 그리고 이거를 지금 수년간 지금 해오고 있다는 이 영미권 어드미션 오피서들이 봤을 때 굉장히 흥미로운 부분이었어요. 그래서 이 친구의 그런 스토리라인이 이 온라인 에듀케이션 컴퍼니의 파운더이면서 또 앞으로 이런 가서 우리 배우고 그런 전통적인 방법과 더불어서 이런 새로운 이 온라인 에듀케이션 시스템과 함께 어떻게 하면 더 학생들을 더 잘 섬길 수 있을지 이런 부분을 저희가 스토리라인으로 잡아서 준비를 했고요. 그래서 이 친구가 원서를 넣었을 때 5개 학교를 원서를 넣었는데 처음엔 100위권 정도 생각했던 학생이었는데 학교 포트폴리오를 다 전반적으로 상향 조정을 했고요. 그래서 나중에 최종 합격된 데는 이제 컬럼비아, 유펜, 뉴욕, 보스턴, 아메리칸 유니버시티 지원한 모든 학교에 합격했고 그리고 마지막까지 진학은 유니버시티 오브 펜실베니아를 이제 진학을 했는데 저희가 마지막까지 고민했던 건 컬럼비아를 갈 거냐 유펜을 갈 거였는데 유펜에서 더 많은 장학금을 제시했기 때문에 마지막으로 유펜을 최종 선택한 그런 학생 케이스가 있었습니다. 두 번째는요. 한국에서 입시를 실패했어요. 한국에서 입시를 실패하고요. 입시를 실패했던 이유는 내신이 너무 안 좋았기 때문에 실패했고 3수까지 했던 학생이었습니다. 그리고 한국에서는 도저히 안 될 것 같아서 커뮤니티 칼리지, 미국에 있는 그 커뮤니티 칼리지를 들어갔고요. 커뮤니티 칼리지는 들어갈 때 좀 굉장히 수월한 부분이 있기 때문에 수월하게 들어가서 공부를 시작했고요. 그리고 이 친구를 이제 만났을 때 저희가 한국에선 실패는 했지만 그래도 커뮤니티 칼리지에서 공부하는 하나하나 좋은 성적을 받아가고 있었습니다. 그리고 이 친구를 또 만나서 저희가 컨설팅을 하면서 알게 된 건 아주 특이하게 재수하고 한국에서 입시를 포기하면서 의대, 메디컬 스쿨 프랩 인스티튜트, 메디컬 스쿨 들어가는 의대 진학 학원에서 TA를 했더라고요, 이 학생이. 그래서 TA를 하면서 한 1년여 정도를 이제 의대에 진학하려고 준비하는 선생님들과 학생들을 돕는 일을 했어요. 그래서 인정도 많이 받았고요. 그래서 이 친구의 목표는 이 친구가 이제 메디컬 스쿨을 가고 싶어진 거예요. 그래서 이 친구는 저희가 장점으로 내세웠던 게 한국에서의 안 좋았던 내신과 하지만 미국에서 CC를 공부하면서 이 학생의 아카데믹 임프루브먼트,
이 학생의 그 성장 가능성을 강조했고요. 그리고 이 갭 이어, 그 재수하고 그다음에 세 번째 3년째 그 이 메디컬 스쿨 프랩 인스티튜션에서 TA로 일했던 이때의 그 남다른 경험, 그 이 경험을 통해서 어떤 본인의 꿈을 다시 발견하고 내가 정말 그 의사가 정말 돼야겠다. 이런 부분에 대한 그런 부분을 강조했고요. 그래서 이 친구, 이 학생은 그 UCLA와 그 UIUC, 그다음에 UC 버클리 지금 이제 합격해서 지금 현재 그 의사가 되기 위한 그 길을 아주 열심히 가고 있는 그런 학생이었습니다. 저희가 그 종로 유학원이 도움을 이제 드리는데 이렇게 보면 간단하게 원서를 이제 넣을 때 크게 지원 단계가 있고 학교 등록 단계가 있고요. 세부적으로 들어가면 굉장히 많은 단계로 쪼개집니다. 하지만 이 부분 하나하나 다 설명드리면 뭐 오늘 이 시간이 너무 부족하고요. 하지만 중요한 건 이해하셔야 될 건 이 과정들이 굉장히 많다. 이 많은 과정에서 여러분들이 하셔야 될 것들이 있고요. 그리고 또 저희 종로유학원과 나눠서 하셔야 될 것들이 있습니다. 그래서 선택과 집중하셔서 여러분들이 하셔야 될 것, 그리고 또 도움을 받아서 진행하셔야 될 것들이 있으시고요. 그리고 저희 종로유학원이 지금 40년 동안 그 학생들을 이렇게 도와오며 또 이렇게 같이 섬겨오면서 수많은 그런 라이프 체인지 익스피리언스 할 수 있는 기회를 같이 가질 수 있어서 너무 감사했고요. 그리고 저희가 처음 여러분들에 맞는 학교 선정부터 원서 작성, 그리고 모든 그 원서 진행상을 체크업하고 그 나중에 비자를 받는 것까지 처음부터 마지막까지 여러분들과 함께 도움을 드리고 있습니다. 저희가 그 이제 Q&A 시간으로 넘어가기 전에 그 아까 저희가 케이스 1, 첫 번째 케이스로 소개해드렸던 그 학생의 간단한 그런 인터뷰 영상 잠깐 하나 보여드리고 저희가 그 Q&A 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 올해 2020년도에 가을 학기 미국 대학원에서 석사 과정을 이수할 예정인 박기훈이라고 합니다. 저는 총 5개 학교에 지원을 했는데요. 콜롬비아, 유펜, 그리고 NIU, 보스턴, 아메리칸 대학까지 총 5개 학교 지원을 했고 굉장히 감사하게도 모든 학교에 합격을 했습니다. 일단은 저는 장학금이 굉장히 필요했거든요. 그런 최상위권 아이비리그 대학에서 장학금을 받고 입학 허가를 받았다는 것 자체가 굉장히 영광스럽고 기쁜 일입니다. 제가 대학원 진학을 결심한 이후에 인터넷으로 굉장히 다양한 유학원들을 검색을 해봤어요. 아무래도 이제 객관적인 진학 결과가 가장 저한테는 와닿았던 것 같아요. 그런 전문적인 도움을 받고 준비하는 게 합격 가능성을 높이는데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 금방 저희 학생 후기 영상을 봤는데요. 저희 이 학생 인터뷰가 총 11분 정도 진행됐었는데 풀 영상도 유튜브에 있어요. 저희 문의 주시면 그 링크도 전달 드리도록 하겠습니다. 이번 세미나 도움이 되셨나요? 저희 이제 질문들이 꽤 많이 들어와 있는데 질문들을 하나하나 진행해 볼게요. 첫 번째 질문은 IB 대학원 진학할 때 학부에서 올 A+가 아니면 입학이 안 될까요? 네. 지금 첫 번째 질문이 사실 저희가 제일 많이 받는 질문인데 그 답을 드리면 불가능하지 않습니다. 왜냐하면요, 아까 처음에 저희가 보여드렸던 그 그림 기억하시나요? GPA 그 내신은요, 입학 그 사정관들이 그 사정하는 점수가 100점이라면요, 한 20점에서 25점 정도밖에 되지 않아요. 그게 전부가 절대 아니고요. 하지만 물론 학점이 좋은 친구들은 또 출발선이 좋기 때문에 가능성이 더 좋긴 하겠지만 그것만 보는 거는 절대 아니고요. 하지만 학생의 그런 시험 성적, 그리고 학생의 그
학교에 나를 뽑아줘야 되는, 다른 학생들이 없는, 미국 학생들 또 우리 아시아 학생들이 가지고 있지 않는 나만의 그 스페셜티를 학교에 잘 설명하고 강조한다면 여러분들도 그 합격 가능성은 충분히 있습니다. 포기하지 마시고요. 절대로 그 학점이 낮다고 해서 미리부터 포기하지 않으시기를 추천드립니다. 네, 다음 질문입니다. 한국에서 과학고나 특성화고를 나온 경우에는 이런 약간 내신 관리가 어려운 경우가 있는데 이런데 좀 이렇게 차등돼서 적용이 되나요? 굉장히 좋은 질문인데요. 일단은 기본적으로요. 이 미국 학교들이요. 특히나 그 이제 뭐 외고라든지 과학고 같은 경우는 학교 네임에 스페셜 에듀케이션이라고 붙어서 이게 그런 탤런티드 스쿨, 그 영재 학교인 거를 압니다. 그런데요. 많은 학생들이 자사고를 다니는 학생들이 있어요. 자사고는 특목고인데 거기에 특별한 그 일반 학교 같이 똑같이 돼 있어요. 그래서 이런 학교들에서는 경험 있으신 학생들은 너무 잘 알겠지만 워낙 또 훌륭한 학생들끼리 경쟁을 하다 보니까 내신 받기가 쉽지가 않아요. 그래서 이런 학생 같은 경우는 학교에 원서를 넣으면서 본인이 다니고 있는 그런 학교가 어떤 곳인지 설명도 필요하고요. 그리고 또 하지만 정말 이런 명문대에 좋은 학교를 가기 위한 학생들이라면 물론 경쟁이 힘들지만 그 안에서 반드시 좋은 성적을 받아야 되는 것은 분명하고요. 그리고 학교에 일반고가 아니다라고 하는 부분을 일반 과학고, 외고가 아닌 경우는 설명을 해주는 것이 좋습니다. 네, 다음 질문은 추천서 관련된 내용인데요. 네. 추천서를 최대 3개를 요구한 학교가 있으면 퀄리티 상관없이 3개를 제출하는 게 좋은가요? 아니면 퀄리티가 좋은 2개를 제출하는 게 좋은가요? 이 학생분 같은 경우에는 3분이 모두 잘 써주실 것 같지 않아서 질문 드린다고 하네요. 네, 알겠습니다. 굉장히 아주 좀 본인에 맞는 질문인데 조금 더 추천서에 대한 질문을 조금 묶어서 이제 답을 드리면 먼저는요, 학교들마다 요구하는 추천서 개수를 파악하는 게 더 중요합니다. 반드시 2장, 보통 2장, 또 많으면 3장 요구하는데요. 지금 문의 주신 학생분이 3장을 요구했으면 2장을 내면 안 돼요. 그러면 원서가 컴플리트되지 않아요. 학교에서 3장을 요구했으면 recommendation letter 3개를 요구했으면 3개를 반드시 넣어야 되고요. 그런데 2개를 요구했으면 지금 학생분 같은 경우는 그 중에 제일 잘 써주실 것 같은 분으로 선택하는 건 상관이 없습니다. 저희 학생 중에 2개 요구했는데 8개 넣은 학생도 있었고요. 그거는 더 많이 넣는 건 상관없어요. 하지만 더 중요한 건요. 추천서의 중요성은 정말 강조하고 또 강조하고 강조해도 부족해요. 그래서 실제로 이 추천서를 이 영미권에서는요. 추천서를 써달라고 이제 이야기하면 추천을 써줍니다. 안 써준다고는 하지 않거든요. 근데 문제는 안 좋게 써주는 분들이 있어요. 정말 사실 그대로 써줘요. 있는 그대로. 이 학생의 장점과 단점과 그래서 그것 때문에 좀 어려움을 겪는 친구들도 있어요. 그런데 다행히 우리 아시아 쪽, 한국 쪽은 좀 써준다고 하면 안 좋게 써주시는 분들은 없는데 문제는 대충 써주시는 분들이 많아요. 그러니까 추천서와 관련돼서의 중요성은 너무너무 중요하니까요. 한 번만 더 강조드리면 내신 성적만큼 여러분들이 보는 시험 성적만큼 에세이만큼 중요하다. 그래서 여러분들의 퍼스널 프로파일, 스토리를 잘 이해하는 분이요. 그 스토리와 관계 있는 분이요. 아주 구체적으로 써주시는 게 굉장히 중요한 키입니다. 여기에서 여러분들이 당락이 추천서에서 마지막에 다 갈릴 수 있다라고 이해하시고 부탁을 하셔야 돼요. 그래서 또 추천서는 그런 경우도 있습니다. 저도 개인적인 경험이 있는데요. 추천서를 부탁을 했는데 아까 같은 경우 질문 주신 학생분 같은 경우도 3명, 예를 들어서 2개를 요구했는데 3명한테 미리 부탁하신 거는 굉장히 좋은 아이디어세요. 추천서를 부탁을 미리 여러분들에게
둬야 나중에 정작 추천서를 받을 때 당장 연락이 안 되시는 분들이 있어요. 전 개인적으로 경험한 적이 있거든요. 그래서 학교에 내야 되는데 두 장을 내야 돼서 2명한테 컨택을 했는데 1명이 안 되면 여러분 원서가 컴플릿이 안 돼요. 그래서 추천을 받을 분도 미리미리 그런 어떤 분한테 부탁을 해야 될지 잘 고려도 하시고 관계도 잘 쌓아두시고요. 그 추천한 분들과 마지막에 연락이 안 될 수도 있어요. 그래서 반드시 엑스트라로 한두 분을 더 염두에 두고 추천서가 2장 요구했지만 3장 넣어도 되고 3장 요구에 4장 넣어도 되니까요. 그런 부분은 넉넉하게 준비를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 지금 채팅창에 지금 바로 추천서는 메일로 받아야 하나요? 밀봉으로 받아야 하나요? 네, 아주 좋은 질문인데요. 그 대부분 지금은요, 그러니까 미국 대학교들, 그다음에 미국의 전문 대학원들을 중심으로요, 학교 자체의 원서를 직접 내지 않고요, 그런 원서를 관장하는 어소시에이션 기관들이 있습니다. 그래서요, 그런 기관들에 여러분들이 어카운트를 만들고요. 그러면 여러분들이 그 어카운트에 여러분들이 원서를 온라인으로 작성을 하는 거예요. 그러면 그 온라인 작성할 때 여러분들이 추천하겠다고 하는 분의 추천인 정보를 넣으면 이메일로 링크가 가요. 대부분. 그러면 그 추천하는 분이 링크를 받아서 거기에 질문들 답하고 마지막에 추천 레터를 써주시는 게 대부분이고요. 그런데 아직까지 정말 시골에 있는 학교들, 정말 시골에 있는 학교들 같은 경우는 아직도 써서 밀봉해서 달라고 하는 학교들이 있는데 대부분은 그렇지 않고요. 요즘은 95% 이상이 온라인상으로 진행이 되고 있습니다. 지금 질문의 순서는 좀 다른데 네. 지금 추천서 얘기를 하고 있으니까 다른 질문인데요. 학부 연구생으로 1년 넘게 활동 중인 학생입니다. 이쪽 분야로는 대학원 진학을 하지 않을 예정이고 학점도 상대적으로 떨어지는데 이 분야의 논문을 2-3개 쓰는 것이 도움이 될까요? 약간 논문의 개수가 당락에 도움이 되는지에 대한 질문인 것 같아요. 네. 좀 더 구체적인 질문, 그러니까 지금 주신 부분이 굉장히 구체적인 그러니까 개인화된 질문인데요. 이것과 아까 말씀드렸던 전략과 조금 묶어서 답을 드릴게요. 먼저는요, 지금 질문 주신 분은요, 전략을 먼저 세우셔야 돼요. 전략이 지금 주신 분 같은 경우는 전공을 바꾸시는 게 전공을 바꿔서 진로를 바꾸시는 걸로 파악이 돼요. 그러면 먼저는 본인이 가려고 하는 그 진로에 있어서 본인의 장점이 무엇이냐. 예를 들면 바이올로지 쪽으로 가겠다. 바이오 엔지니어링 쪽으로 만약에 가겠다. 그리고 그쪽에 진로를 바꿨는데 본인의 강점이 논문, 연구하는 쪽이다 그러면 그쪽 여러분들이 공부하는 쪽에 관련된 논문을 제출하는 것이 중요한 전략이 돼요. 그런데 지금 질문 주신 분이 공부하려고 하는 쪽도 아니고 그쪽이 아니고 그리고 본인이 내세우려고 하는 본인의 전략과 본인의 강점이 연구 쪽이 아니면 연구를 많이 하는 게 중요한 게 아니에요. 그 전략이 어떤 친구는 나중에 공부하고 창업이 된다 그러면 창업 동아리를 가든지 아니면 창업 동아리를 만들어 보든지 창업을 해보는 게 본인의 전략이 될 수 있고요. 또 어떤 친구들은 나중에 그런 이런 공공기관 이런 그러니까 퍼블릭한 그런 도움을 주는 쪽인 학생들 있어요. 그런 친구들 같은 경우는 어떤 커뮤니티 서비스에 참여를 해본다든지 아니면 그런 자원봉사 그런 단체들 같은 곳에 들어가서 봉사를 해본다든지 뭐 예를 들어서 변호사가 되려고 하는 분들도 분야가 다양하게 있거든요. 근데 인권 변호사 이런 쪽이 본인의 가려고 하는 쪽이고 전략이다 그러면 legal aid, 뭐 한국으로 치면 이제 국선 변호사 같이 그런 인권 그런 본인의 돈을 주고 도움을 받기 좀 어려운 분들을 도움 주는 그런 쪽에서 계속 경험을 쌓고 도움을 주는 게 본인의 강한 전략이 될 겁니다. 그래서 다시 한번 전략을 잘 세우셔야 돼요. 본인에 맞는 롱텀 그리고 학교 여러분들을 보고요. 여러분들 맞는 전략을 세우시고
그 전략과 관계가 없다면요, 많이 하실 필요가 없어요. 한두 가지만이라도 그 전략에 맞는 한두 가지를 꾸준히 지금부터 원서를 내고 학교에 들어가서 공부하는 그 시점까지도 꾸준히 하는 게 중요합니다. 네. 다음 질문은요. 대학원도 입학 후 전공을 바꾸는 게 가능한가요? 가능합니다. 가능은 한데요. 흔한 경우는 아니고요. 그리고 질문, 대학원 입학 관련돼서 조금 더 설명을 드리면 묶어서 대학원도 편입도 가능하고요. 과를 바꾸는 것도 가능합니다. 그런데 조금 이해가 필요하신 게 현지에 가게 되면요. 우리 한국, 그 아시아와 이 영미권의 그런 차이들을 보면 미국의 대학원을 가면 대학교를 졸업하고 바로 온 케이스가 거의 없어요. 대부분 졸업을 하고요. 대부분 그 필드에서 일한 경험이 대부분 있어요. 그리고 대부분은 또 현지 또 일을 하고 있어요. 그래서 공부를 할 때 추천을 드리는 건 가능하면 여러분들이 하고자 하는 그런 공부하고자 하고 앞으로 가고자 하는 분야에 먼저 한국에서 좀 공부를 한다든지 일을 한다든지 좀 경험과 경력을 좀 쌓기를 먼저 좀 추천을 드려요. 그래서 그래야 현지에 가서 공부할 친구들은 이미 그 필드에서 다양하게 경험도 했고 공부도 한 친구들과 여러분들이 경쟁해서 공부를 하는 거기 때문에 그래서 현지에 가서 바꿔야지, 현지에 가서 변경해야지 했을 때는 그 여러분들이 입학할 때도 그 여러분들이 지원하고자 하는 그 분야에 경험도 많고 공부도 쭉 해왔던 학생들보다 여러분들의 경쟁력이 떨어질 거고요. 그리고 현지에 가서 공부할 때도 여러분들이 적응하고 또 이겨내는 데 좀 어려움이 있으실 거예요. 추천드리는 건 다시 한번 한국에서 먼저 좀 공부와 또 경험을 쌓으시고 준비해서 진학하시기를 추천을 드립니다. 네, 지금 질문이 2개 남았는데요. 네. 대학원을 엔지니어링 분야로 진학하고 싶은데 GRE는 언제부터 준비하는 게 좋을까요? 이 질문 되게 좀 많았어요. 네. 네, 늘 많이 받는 질문인데요. 또 좀 GRE뿐 아니라 시험 성적을 좀 묶어서 좀 답을 드리면요. 아까 잠깐 이제 내신이 안 좋다라고 하는 학생들이 많이 이제 질문이 있는데 그 내신을 조금 저희가 그 부족한 부분을 보완할 수 있는 방법이 토플이라든지 GRE 요구하는 그 시험에 고득점 하는 게 좀 약한 그 내신을 좀 커버할 수 있는 첫 번째 방법이 되고요. 그다음에 두 번째로 저희가 그 좋은 결과들이 나오는 학생들의 공통점은요. 원서를 마감 시한에 맞춰서 내는 친구들이 아니고요. 대부분 원서를 빨리 넣는 친구들이에요. 그러니까 priority, 그 데드라인, 마지막 데드라인이 아니고요. priority deadline. 심지어는 원서가 대부분 대학원은요. 보통 그 학교 원서가 8월 정도에 열려요. 8월 정도부터 원서를 쓸 수가 있어요. 그러면 원서를 지금이 5월입니다. 아까 시험 준비를 얼마 정도 해야 돼요? 언제 점수를 받아야 될까요? As soon as possible. 그 as soon as possible이라는 건 원서가 열리는 그 시점부터요. 여러분들의 성적과 시험 성적과 여러분들의 그 퍼스널 프로파일이 준비돼서 원서를 빨리 넣는 거, 그거보다 중요한 건 퀄리티 있게 준비되는 건데요. 하지만 퀄리티 있게 누가 더 점수를 빨리 받아서 원서를 넣느냐, 이거의 싸움이고 이거의 전쟁이라고 생각하시면 되세요. 그래서 대부분 학교들이 원서가 8월에 열립니다. 아까 질문 주신 학생과 지금 참석하시는 분들이 점수를 지금 5월 초니까요. 5, 6, 7 한 3개월 정도에 그 준비해서 점수를 낼 수 있다면 가장 이상적이라고 볼 수 있고요. 그리고 또 덧붙여서 이 준비하는 기간을 많이 물어보세요. GRE나 토플 준비하는 기간 짧으면 짧을수록 좋습니다. 시험은요 길어지면 안 돼요. 저희가 40년간 만나본 학생들은요 준비하다가 그런 친구들 있어요. 준비하다가 어려우니까 늘려요 시간을 본인이. 그래서 다음에 올게요. 내년에
돌아왔던 학생이 거의 없습니다. 최대한 시험은요, 준비할 때 가능하면 저랑 같이 진행하는 친구들은요, 제일 먼저 프랙티스 테스트부터 시켜요. 그래서 지금 성적이 얼마 정도인지 파악하고요, 목표 세워서 시험을 등록부터 시켜요. 그래서 그 몇 달 안에 모든 걸 걸고 준비해서 끝나는 걸로. 그래서 이번에 모든 걸 걸고 시험을 끝낸다, 반드시 이번에 점수를 받는다 하고 모든 걸 올인해야 점수를 받고요. 그리고 또 좀 학생들한테는 굉장히 좀 어렵고 힘든 부분이 되겠지만 저희 학생들 중에 마지막까지 마감일까지 또 점수가 잘 안 나오는 학생들이 생겨요. 근데 그런 친구들이 정말 점수가 나오는 그 시점은요, 원서가 드러나고 원서가 들어갔어요. 이제 본인이 그 시험 성적만 받으면 모든 게 끝나는데 마감일은 다가오는데 그 성적만 못 받았을 때 학생이 잠을 못 자요. 식음을 전폐하고 모든 거 인생을 걸고 시험을 준비하거든요. 그때 점수가 나오더라고요. 근데 지금 이 웹사이미나 참여하는 분들은요, 그 고통을 겪지 마시고 최대한 빨리 원서가 열렸을 때 빨리 마무리할 수 있도록 지금부터 누가 시키지 않았을 때 여러분들 스스로 타이트하게 점수를 준비해서 지금 3개월에서 4개월 정도 남았다라고 생각하고 준비하시고 그 점수 시험도 신청하시고 준비하시기를 또 추천드립니다. 네, 지금 마지막 질문 하나 남았는데 혹시 질문을 원하시면 지금 주셔야 합니다. 마지막 질문은 지금 학부를 졸업한 학생인데요. 이 학생이 지금 한국의 대학원을 가서 미국 대학원으로 편입하는 게 유리한지 아니면 한국의 학부 졸업생인 상태에서 대학원을 진학하는 게 유리한지를 질문 주셨어요. 네, 알겠습니다. 오늘 주신 질문들이 다 너무 좋네요. 너무 좋고 또 날카로운 질문들이고요. 근데 지금 질문 주신 분들 같은 경우는요, 또 조금 이런 이 미국의 그런 입학 시스템과 좀 같이 합쳐서 좀 설명을 드릴게요. 기본적으로요, 대학교를 졸업했으면 대학원으로 가셔야 돼요. 이게 순서입니다. 대학교를 졸업했는데 우리나라는 학사 편입이 자유롭잖아요. 학사 편입도 많이 하는데 영미권에서는 학사 편입이라는 개념이 사실은 많이 없어요. 그리고 편입을 할 때, 학교에서 편입을 할 때 이전 대학교에서 들은 학점이 많은 친구들은 별로 선호하지 않습니다. 선호하지 않고요. 그리고 합격을 시켜줘도 대부분 인정해주지 않아요. 좋은 학교들 같은 경우는. 그래서 기본적으로는 학부를 졸업했으면 그 다음 단계인 대학원으로 가는 게 맞습니다. 질문은 네, 그게 맞고요. 네, 그렇게 되고, 그리고 그러면서 이제 과를 이제 전과하고 바꾸고자 희망하는 학생들이 있어요. 그랬을 때는 이렇게 됩니다. 대학원을 진학할 때 그 대학원에서 전국 지원하는 대학원들이 이전 대학교에서 반드시 그 전공을 이수해야 하는 그 조건으로 지원을 해야 되는 학교들이 있고요. 또 그렇지 않고 전공을 꼭 그 전공을 하지 않아도 전반적으로 모든 걸 보고 받아주는 학교들이 있어요. 그래서 지금 학생 질문 같은 경우는 그 시스템을 좀 이해하실 필요가 좀 있으시고요. 그런데 또 하나를 좀 더 붙여서 말씀드리고 싶은 건 이런 부분이 있습니다. 많이 질문을 주시는 게 박사과정 질문도 많이 주시거든요. 근데 대부분 박사는 좋은 명문 박사과정을 지원하기를 희망하시면서 언제 가야 될까요? 언제 진학하는 게 좋을까 물어보세요. 답은 빨리 가시라. 외국에서 바로 명문대로 갈 수 있는 확률보다요. 예를 들면 학부에서 대학원을 그래도 좋은 이름 있는 학교로 넘어가고 그리고 박사과정을 명문 프로그램 올 2월 석사 졸업 후 올해 말 원서 접수 준비 중인데 공백 기간은 괜찮나요? 네, 지금 갭 이어에 대해서 지금 질문을 하셨어요. 갭 이어인데요.
그 원서를 다 넣으면 학교에서 기본적으로 요구하는 리퀘어먼트를 다 넣으면 제일 많이 질문을 받는 게 갭 이어에 대해서입니다. 갭 이어 때 뭐 했냐요? 뭐 했는지. 근데 대부분 우리 한국에서는요, 유학 원서 준비하잖아요. 그래서 학원도 다니고 여러 가지 준비를 하는데요. 이런 게 영미권에서는 좀 이해하기 어려운 좀 그런 시스템이에요. 그러니까 대학교나 학교를 졸업했으면 기본적으로 그 분야에 일을 하거나 경험을 쌓아야 되는데 유학 준비를 위해서 학원만 다닌다. 이게 조금 봤을 때 좀 이해하고 납득하기가 좀 쉽지 않은 경우가 될 수 있어요. 그래서 특히나 석사를 준비하시는 학생들 같은 경우는 저희가 전략을 같이 세울 때 물론 어려워요. 물론 힘든 줄 압니다. 토플도 준비해야 되죠. 맞는 GR이나 GMAT, LSAT도 준비해야 되죠. 하지만 저희가 가능하면 그 분야의 일도 하라고 시켜요. 전략을 먼저 세우고요. 그 전략에 맞게, 그러니까 잠깐 다시 말씀드렸지만 전략이 창업하는 거면 창업 동아리라든 창업을 하세요. 연구 쪽이세요? 연구소에 들어가서 연구하시고 저널을 내세요. 여러분들이 퍼블릭 쪽이세요? 퍼블릭한 쪽에 경험을 쌓으세요. 이런 경험이 필요합니다. 그래서 나중에 갭이어에 아무것도 하지 않았다, 학교 준비했다라는 게 아니라 이러이러한 부분을 본인이 공부할 분야에 이런 경험을 쌓았다, 이렇게 이야기를 하는 것이 훨씬 더 여러분들의 경쟁력을 높이는 기회가 될 겁니다. 네, 그다음에 중3 학생이 연락을 주셨는데요. 네. 지금 한국 학교들도 특정 특성화 고등학교들은 명문대를 보내는데 특화돼 있잖아요. 미국에도 그런 게 있나요? 그럼요. 미국은 더 심하고요. 네. 미국은 이제 영재학교 탤런트 스쿨이 유치원부터 있어요. 유치원 때부터 경쟁합니다. 더 심하게 있고요. 그래서 실제로 이제 예를 들면 지금 그 명문들이 대부분 동부에 있기 때문에 뉴욕에 보면요. 뉴욕의 그 일반 뉴욕에 한정하겠습니다. 예를 들면 뉴욕에 보면요. 뉴욕에 있는 일반 사립대에서 명문대를 가는 기준보다요. 퍼센테이지보다 미국의 그 뉴욕에 있는 공립에서 명문대를 가는 게 더 높고요. 그리고 그거보다 훨씬 높은 게 이 specialized school, 한국으로 치면 과학고등 이런 곳에서 명문 프로그램으로 진학하는 그 퍼센테이지가 훨씬 높습니다. 어렸을 때부터 경쟁을 하고 있고, 그리고 그런 친구들은 이런 도움을 주는 가외도 많이 받고요. 그다음에 이런 아카데미 카운슬러, 프라이빗 카운슬러의 도움을 받아서 그런 대학원 진학 도움을 다 받고 있습니다. 다 받고 있다고 봐야 돼요. 네, 저희 지금 시간이 너무 많이 돼서 이제 여기서 정리를 해야 될 것 같아요. 저희 1시간 15분이 되게 굉장히 빨리 흘러갔는데 많은 도움이 되셨나요? 사실 저희 웹 세미나에서는 조금 전반적인 내용들밖에 해드릴 수가 없어요. 근데 사실 명문대 진학은 네가 지금까지 어떻게 살아왔고 어떻게 살아갈 것이고 어떤 사람인지를 전부 다 설명하는 게 되게 중요하기 때문에 또 아까 말씀드린 것처럼 서류나 전략이 되게 중요해요. 그래서 정말 도움이 필요하시다면 저희 종로유학원에 저희 정규팀 팀장님을 찾아주시면 한 분 한 분 적절한 전략과 정보를 드리겠습니다. 네, 그럼 저희 세미나는 여기서 마무리하고요. 많은 연락 부탁드리겠습니다. 저희 채팅창에 좋은 정보 정말 감사합니다 라고 올라왔는데 저희가 질문 많이 주셔서 정말 감사해요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.